Hello everyone, welcome to the class. In our today's class we are going to learn a new lesson, study a new lesson, that is The Noble Bishop, which is written by Victor Hugo. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ದ ನೋಬಲ್ ಬಿಷಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ. ಇದ್ರ ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಈ ದ ನೋಬಲ್ ಬಿಷಪ್ದೊಳಗೆ? ನೋಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಷಪ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಿಷಪ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಷಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಇವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಷಪ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣಂತ. Why this bishop? He is a noble bishop. So why he is a great man? So let us see in this lesson. And here there is a pre-reading for you. Let us see what is there. Open page number 105. Unit 6 prose. Before you read the following incident and answer the questions that follow. So here they have given a passage. Let us see what is there in this passage. Imagine that there is a pet animal named Saundarya. She is a pony, very friendly with all the residents of the neighborhood, but her master is very passive and unfriendly. An adolescent boy from the next street comes on his motorbike and runs over her accidentally. Saundarya is wounded badly and she is unable to walk easily. She slowly walks into your compound in a pool of blood. She looks at you, seeking your help. So here this is a passage, a short story we can see. So what is there in this short story? Let us see. Imagine that there is a pet animal named Saundarya. So you have to imagine that there is an animal, a pet animal whose name is Saundarya. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಎನಿಮಲ್, ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪೋನಿ, ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್. ಸೊ ದಟ್ pet animal, that is none other than a pony, a horse, and that is friendly with all the neighbors, all the residents of the neighborhood. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಎನಿಮಲ್, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುದುರೆಯ ಪ್ರಾಣಿ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೋನಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರ ಜೋಡಿ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರದ್ದು ಜೋಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಇದೆ. But her master is very passive and unfriendly. But what to do? The master of that pony, so her master is very unfriendly, unkind and passive, inactive to that pony. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೋನಿ ಸಾಕಿರುವಂಥ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪೋನಿಯ ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಪೋನಿಯ ಮಾಲಕ, ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅನ್ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಆ ಪೋನಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯನ್ ಅಡಲ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ. Then what happens? A boy, he comes and by accidentally with his motorbike he runs on that pony, and now that pony she met with an accident. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಆ ಪೋನಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಅದು ಮೇ ಬಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ದಲ್ಲಿ ಅವ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪೋನಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಬೈಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಪೋನಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಸೌಂದರ್ಯ is wounded badly and she is unable to walk easily. So now that Saundarya, that pony, that horse, so that is wounded very badly, and because of that wound she can't walk ಸೊ ಈಸಿಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುದುರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಗಾಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. She slowly walks into your compound in a pool of blood. So now what happens means that pony, that Saundarya, she is wounded and there is a blood, and that too pool of blood. That pony, it is
in a blood pool, and now that pony, that Saundarya, it is coming slowly to your compound. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಅದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕುದುರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಯು ಸೀಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ help. So now what happens means that pony, that Saundarya, she looks at you, and how she looks? As though she wants help from you. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪೋನಿ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಪೋನಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಲಿಂದ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಎನಿಮಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ ದ ಅಬೋವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್? ಎ ಕ್ಯಾಟ್, ಬಿ ಎ ಡಾಗ್, ಸಿ ಎ ಹಾರ್ಸ್, ಡಿ ಎ ರ್ಯಾಬಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಳಗೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎನಿಮಲ್, ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಬೆಕ್, ಡಾಗ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಸ್, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಟ್, ಡಾಗ್, ಹಾರ್ಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಎನಿಮಲ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಸ್. ವೈ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದ pet has entered only your compound and not that of others? So what do you think? It should be your opinion. You have to write the answer. So why do you think that pet, that Saundarya, it enters your compound than others? Why? Give the reason. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಕುದುರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣವನ್ನು ಬರೀರಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ wounded pet? Discuss this incident with your teacher and classmates. So how will you treat that wounded pet? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು, ಆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಸೊ ಯು ಮೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು, ಘಟನೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಇದ್ದವರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಜೋಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ರೀಡ್ ದ ಪ್ಲೇ The Noble Bishop and appreciate the characters and the values. So now let us read the lesson, The Noble Bishop, and let us see why this bishop is a noble bishop. Let us appreciate the values and character of this the noble bishop. Before going to that, let us know the characters in this lesson. So the characters in this lesson are convict, bishop, baptistine, then sergeant. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಬಿಷಪ್, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜೆಂಟ್. ಈ 4 ಪಾತ್ರಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದೊಳಗೆ, ಪ್ಲೇದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. Scene 1. The table is laid for dinner. Silver plates are set on the table. The bishop is seated. His sister Baptistine is ready to serve. A convict enters. So now, as it is a play, then you have to imagine what is going on, how that is set up here. So here in bracket there they have given how that is set up. The table is laid for dinner. So now there is a arrangement for a table and there is a table set for the dinner. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿನ್ನರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿನ್ನರನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. So now the dinner is ready, the table is set and silver plates are ready, set up on that table. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The bishop is seated and now that bishop he is seated. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಬಿಷಪ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ.
his sister Baptistine is ready to serve. Now bishop is ready, he is seated, and bishop's sister Baptistine, she is ready to serve the food to her brother, that is bishop. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಿಷಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಷಪಿನ ಅವಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ತನ್ನ ಬ್ರದರನ್ನು ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. A convict enters. Then what happens? Now that is set up. Then a convict, he enters. A prisoner, he enters there. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ನರ್, ಅವನು ಕೈದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವ್ರು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ. ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಹೊರೆಸ್ಲಿ. See here, my name is Jean Valjean. I am a convict. I have been 19 years in the galleys. 4 days ago, I was set free. I have walked for miles. I haven't eaten anything for 3 days. I have asked at every inn. All I was told was, get out. I want food. I am starving. Give me food quickly. So now, what is that convict wants to convey to Bishop and Baptistine? Let us see what he wants to try to say. Convict hoarsely, hoarsely means harshly, in a dry voice, he is saying, see here, my name is Jean Valjean. So now Baptistine is ready to serve the food to Bishop. Then what happens? That convict, he enters and he says that, see here, I am Jean Valjean. I am in the sense, my name is Jean Valjean, he says. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾಳೆ, ಬಿಷಪ್ಪಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಆ ಕೈದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಷಪ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I am a convict. So what he says, I am Jean Valjean and I am a convict. I am a prisoner, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಪ್ರಿಸ್ನರ್, ಕೈದಿ ಏನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ನಾನು ಒಂದು ಕೈದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I have been 19 years in the galleys. See, he says that convict, he says that Jean Valjean says that I am a convict and I was a prisoner for 19 years in galleys. Galleys means a ship where prisoners are kept. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ಆಮೇಲೆ ನಾನು 19 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ನೆ, 19 ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಜೈಲ್ ಒಳಗಿದ್ನ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 4 days ago I was set free. So here what he says, before 4 days ago I was set free, I was released, he says. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ದಿನದ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I have walked for miles. So now he says that I have walked for miles together. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲ್ಸ್ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I haven't eaten anything for 3 days. So what convict says, see, I haven't had any food for since 3 days, he says. So I am starving, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, 3 ದಿನ ಆಯಿತು, ನಾ 3 ದಿನದಿಂದ ಏನೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I have asked at every inn. So he says that I have asked for food for in every inn. In the sense a place for the travelers. Okay, we can say a residence, a shelter, it's like a hotel. So here he says that at every inn I asked for food because I am starving since 3 days. I haven't eaten anything. ನೋಡ್ರಿ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾ ಏನೂ ಊಟನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಢಾಬಾ, ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ನೆ, ಬೇಡಿದ್ನೆ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ತಾರ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
I was told, all I was told was, get out, I want food, I am starving. See, then what he was told, what was the reply from those inns? So it is said that get out. And now this Jean Valjean wants it to Jean Valjean wants to eat food, and because he is starving, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಢಾಬಾಗೆ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಸಿವಿಲಿಂತ್ರ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗಿವ್ ಮೀ ಫುಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಫುಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಹಿ ಸೇಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ 3 days he hasn't eaten any food, anything, means what is his position, you have to imagine. ನೋಡಿರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ದಿನದಿಂದ ಅವನೇನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಊಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿರಿ, ವೇಗ ಮಾಡಿರಿ, ನನಗೆ ಜಲ್ದಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾನ. ಅವಾಗ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಸಹಿತ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತ. ಬಿಷಪ್ ಕಾಮ್ಲಿ, ಸಿಸ್ಟರ್, put another plate on the table and put some sheets on the bed in the alcove. Trembling and stifling a scream, Baptistine goes to carry out the orders. See, now what happens here? Bishop's reply is there. So when Jean Valjean, a convict, so he explains his reality, he explains his truth that he is a convict and he hasn't eaten anything since 3 days and now he wants food. So after this reality, after this truth, what is the reply from Bishop? Let us see. Calmly, sister, put another plate on the table and put some sheets on the bed in the alcove. So here what that Bishop says, so calmly, in the sense in a low voice, with the patience, with calmness, this Bishop answers. This Bishop, he says to whom? He says to Baptistine, to his sister, that so Baptistine, sister, you go and arrange for another plate, set another plate on that table and see and set another bed, arrange another bed for this convict, he says calmly. Another bed for this man in a small area, that is alcove. So he says. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ಪಿನ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಂತತೆಯಿಂದ, ಶಾಂತ ರೂಪದಿಂದ ಬಿಷಪ್ ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಕರೀತಾನೆ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀ ಏನು ಮಾಡು, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಲ್ಕೋವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್, ಅವನಿಗೊಂದು ಬೆಡ್ ಹಾಕು, ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡು, ರೆಡಿ ಮಾಡು, ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀಮ್, Baptistine goes to carry out the orders. So now with the trembling, with the shivering, shaking in the voice of Baptistine, with the suffocation, so what Baptistine she says, so she says okay for her brother's order and she goes out to carry his orders. Now what this Baptistine will do, let us see. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡು, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಇವನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಈ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಳು ಹೆದರ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಫೋಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ನಾ ಕಳ್ಳ ಅದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕೈದಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೋತೀರಾ?
ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾರ್ದೆ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಷಪ್ ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೈದಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇವಲ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಲಾರ್ದವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೇ ಇವ್ನಿಗೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೆಡ್ ಸಹಿತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಸೊ ಆಕಿ ಹೆದರಿ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅವ್ನ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. See here, why that Baptistine, she is trembling, she has fear, and why she has suffocation? Because imagine if ever, so a convict, a criminal, if he comes to your home, if he says like this, he wants food, then whether will you give him or not? Okay, if you give means whether will you take that man to your home, whether will you give food with to that man in your home, or whether will you give that food to that man or money, what will you do with that criminal, or you will accept like this bishop to come and sleep in your home. So how will be your generosity towards that convict? Here that is a question. And in the same way we can't accept any criminal if he is admitting that yes, I had made a crime. So then obviously we can't accept that person, we can't call that person to come to our home and have food and sleep in our home. In the same way, being a lady, so she had fear that what will this man do to us. So she had fear, but what to do, it is an order of brother bishop, that's why she accepted and she goes out. Bishop, friend, sit down and warm yourself, you may be tired. While we have supper, your bed will be made ready. So now after giving order to Baptistine, bishop, so he is talking to convict, he is talking to Jean Valjean. What he says, see, friend, sit down and warm yourself. See, if any convict he comes to your home and he says that yes, I am a convict, I am a criminal, then what will be your words, how you will address that person? Do you say friend to him? So here that bishop, he is saying friend to that criminal, friend to that convict. He says, friend, sit down and warm yourself. And he asked that convict to warm himself in front of that fireplace. Nodri, bishop ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಗೆಳೆಯ ಒಳಗೆ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಾರೋ ಗೆಳೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡೂ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಆ ಬೆಗ್ಗರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾರೋ ಗೆಳೆಯ ಒಳಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಹೌದಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಾರೋ ಗೆಳೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಒಳಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯು ಮೇ ಬಿ ಟಯರ್ಡ್. ಸಿ, ನಾವು ಬಿಷಪ್ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಟಯರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಕ್ ಫಾರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಬಂದಿದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳು, ಆರಾಮಾಗಿರು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮೈಲ್ಸ್ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೀನು, ಸೊ ನಿನ್ಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. While we have supper, your bed will be made ready. See, while we are having our supper, while we are having our food, our dinner, at that time your bed will be ready, that bishop says to the convict. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಷಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆ ಸಹಿತ, ನಿನ್ನ ಬೆಡ್ ಸಹಿತ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ಅ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಡಾಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಡಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
See, now convict. So he is replying, he is talking back to bishop. So he says that you said me friend. So why that convict is shocked, why he is in wonder, let us see. Do you understand? I am a convict. So what convict is saying? Yes, you are saying that you will give me food, he will give me a bed to sleep. So you are inviting me as a guest. Not only that, you are saying friend to me. Do you understand who I am? I am a convict. Do you understand that? He says. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಇವನು ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಂತಂದು ಇವನು ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ, ನಾನು ಒಂದು ಕೈದಿ ಅದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಂದು? ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ನಾನು ಒಂದು ಕೈದಿ, ನಿನ್ಗಿದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಡಾಗ್ as everybody else does. See, you are calling me, you are addressing me as a friend. Do you understand? I am a convict and you are calling me friend and you are not saying me get out dog as everybody else does. So everywhere when I went, so when I asked in the inns or somewhere else for food, for money, so everyone said get out dog, or they used abusive language for me. But how you are talking? You are talking very friendly with me. You are saying that come friend. So you are using the word friend. So this politeness you are using with me, with a criminal. Do you understand that I am a convict? He asked a question. He says this to bishop. Nodri. ಇನ್ನು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಮರ್ತು ಹೋಗಿಯಾ ನಾನು ಒಂದು ಕೈದಿ ಅದೀನಿ ಅಂತಂದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾರೋ ಗೆಳೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಬಾರೋ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ಕೈದಿ ಇದ್ನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಹೋಗೋ ನಾಯಿ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಕೈದಿ ಅದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾನು ಒಂದು ಕೈದಿ ಅಂಥೇಳಿ? ಆದರೂ ಸಹಿತ ನೀ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಗೆಳೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. See, so now bishop, for the bishop, that convict is saying, maybe you are a great soul. Because of your greatness, because of your pure soul, pure heart, so you are saying me, you are saying, addressing me as a friend. Really you are very great and thank you for your politeness, thank you for your kindness, he says to bishop. ನೋಡ್ರಿ, ಆಗ ಆ ಒಂದು ಕೈದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀ ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಕೈದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ನನಗೆ ಗೆಳೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಕೈದಿಯನ್ನು ಸರಳ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀ ಈ ರೀತಿ ನನಗೇನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್ ಬಿಷಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Bishop, you are suffering, you are hungry and thirsty, you mustn't thank me. Sister, the lamp gives a very poor light. Bring the silver candlesticks and light them. So here what happens, bishop, so he is talking with convict, he says you are suffering. So bishop says that yes, you are suffering because you are hungry and you are thirsty. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಷಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ನೀನು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿ, ನೀನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿದೆ ನಿನ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀನು
ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ, ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಮಸ್ಟಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೀ. ಸೊ Bishop says that you are suffering because of hunger and thirst, so don't thank me, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ನನಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಸ್ಟರ್, the lamp gives a poor light. Bring the silver candlesticks and light them. So now what Bishop says, Bishop once again orders to Baptistine. He says that, sister, come here, see this light. So it is giving a poor light. Go and bring the candlestick and lit it, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಷಪ್ ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಳಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಕು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀ ಏನು ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಒಳಗ್ಲಿಂತ್ರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ. ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನೀನೇನು ಮಾಡಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ತನ್ನ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ lights them. She serves them supper, soup, cheese, mutton and large loaf of bread. The convict devours. See, now what happens here? So Baptistine, as brother bishop, he ordered, so she accepted her order. And what is that? Let us see. Baptistine goes to the mantle, brings the silver candlesticks and lights them. So now Baptistine, sister of bishop, so she moves to the mantle, a shelf above the fireplace. So from there she takes that candlesticks, she brings that silver candlesticks, and then she lights the lamp, she lights the light there, she lights the candles on that candlesticks. ನೋಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಷಪ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಆ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶೆಲ್ಫ್ ಮೇಲಿಂದ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸನ್ನು ಹಚ್ತಾಳೆ, ಲೈಟನ್ನು ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಶಿ ಸರ್ವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಸಪ್ಪರ್. ಸೊ ನಾವ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್, ಶಿ ಈಸ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಸಪ್ಪರ್, ಡಿನ್ನರ್, ಫುಡ್ ಟು ಬಿಷಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಜೀನ್ ವಾಲ್ಜಿನ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನೇನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಊಟದೊಳಗೆ, ಸೂಪ್, cheese, mutton, large loaf of bread. The convict devours. So now the convict is eating greedily because since 3 days he hasn't eaten anything. So now what is there to eat? Soup, cheese, mutton and a large loaf of bread. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಊಟದೊಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪ್ ಇದೆ, ಚೀಸ್ ಇದೆ, ಮಟನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಊಟದೊಳಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟೈನ್ ತಂದು ನೀಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಂತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಹಸಿವಾಗಿರುತ್ತೆ, 3 ದಿನದಿಂದ ಅವ ಏನೂ ತಿಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಷಪ್ ಟು ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸಿ ನಾವ್, ಸೊ ದ ಬಿಷಪ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಟು ದಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮೀ, I think you have suffered a lot in your life, he says. ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಷಪ್ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ವಾಟ್ ಹಿ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ವೈ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.